የሳቸው ዘሮች ውስጥ 5 ነብዩን የሚመስሉ ሰዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ጃዕፈር ነው ረዲየላሁ ዐንሁ ኸይበርን በማሸነፋቸው በመክፈታችን ወይስ ጃዕፈር ወንድሜ በመምጣቱ በየትኛው እንደተደሰትኩ አላውቀውም አሉ ከነብዩ በኋላ እኮ ጫማን የተረገጠ ፈረስን የጋለበ የለም እንደ ጃዕፈር ያለ ትልቅ ሰው ይላል አቡ ሁረይራ ታላቁ ሙሐዲስ ጃዕፈርን ጀነት ውስጥ መላእካን ጋር ሲበር አየውታል أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألهمني رشدي يا سيدي ويا سندي عند تلمدوا يا الله سبحانه وتعالى مجدم كهنا وما توفيقي إلا بالله ونلقى الأحبة ወዳጆቻችን እንገናኝ የሚለውን ተከታታይ ፕሮግራም እንቀጥላለን በዚህ ተከታታይ ክፍል እንደተለመደው نعرض صورا من حياة نجوم هدايتي التي نشأت في أحضان مدرسة سيد المرسلين كنبي صلى الله عليه وسلم كنبيات أينتها كنبياتشين እቅፍ ከሳቸው ትምህርት ቤት ተቆጥቁተው የወጡት ብዙ የነብዩ ባልደረቦችን እምንዘክርበት አምድ ነው ዛሬ የምናየው ታላቁን ሰሃባ ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ይባላል ይህ ትልቅ ሰሃባ ነው ከዚህ ወዳጃችን ጋር አብረን እንቆያለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃዕፈር ሙእታ ከሚባለው ጦርነት ሸሂድ ሆኖ ዱንያን እንደለቀቀ ሰማዕት ሆኖ ምን አሉ رأيت جعفر في الجنة يطير مع الملائكة أنيكو جعفر بجنة است كملائكو شقا سبر أبريايو تلالو نبي صلى الله عليه وسلم أستوالكوت كنسو قا سبر جعفر انديت زي درجة لدرس چالا انديت سود اسلمنا متى يسلمنا قزوس بني مسلال بالله فقد أورننا يعلن كان في بني عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه بني عبد مناف ውስጥ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም አያታቸው የሳቸው ዘሮች ውስጥ 5 ነብዩን የሚመስሉ ሰዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ጃዕፈር ነው ረዲየላሁ ዐንሁ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወከን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول له اشبهت خلقي وخلقي አንተ እኮ ስነ ምግባርህም ገጽታህም እኔን ይመስላል وانت مني ومن شجرتي አንተ ከኔው ዛፍ ከኔው ዘር አይደለ ይሉት ነበር ነብዩን የሚመስል ሰው ነበር ጃዕፈር የነብዩ ያጎታቸው የአቡ ጣሊብ ልጅ ነው የሰይድና አሊ አቢ ጣሊብ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የሳቸው ታላቅ ወንድማቸው ነው ከሳቸው በ10 አመት ይበልጣል كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه كان رقيق الحال كثير العيال أبو طالب من قريش لي يتكبرت لك درجة بنوراتهم بزو بيت سبيع اللباتشونا ايكونوميكالي مدكم يالو نبرا وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية بتلي دكمو قريشوش لي عندي الله يلاكو درك نبر እንስሳዎችን አዝርዕቶችን ያደረቀ ያኔ ሰው የሚበላው አጥቶ
የደረቀ አጥንት የቆየ አጥንት ፈርፍሮ የበሉበት ዘመን አልፏል ከባድ ዘመን የበለጠ ያኔ ደግሞ ችግር ውስጥ ወደቀ አቡ ጣሊብ ያኔ ደግሞ ከበኒ ሐሽሞች ውስጥ በኢኮኖሚ የተሻሉ የሚባሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና አጎታቸው አባስ ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጨባጭ ሲያዩ ምን አለ فقال محمد لعباس يا عمو انت አጎት ያሉት ለአባስ ነብዩ ሄዱና ان اخاك ابا طالب كثير العيال አጎት ወንድምህ أبو طالب ብዙ ቤተሰብ ነው ያለው وقد أصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع ሰውን ደግሞ የገጠመውን የረሃብ ችግርና ድርቅ ትመለከታለህ እነህድና እናንተ አንድ ልጅ ከቤተሰቡ እናንሳለት ችግሩን እናቃለለት አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال العباس عباس من على لقد دعوت إلى خير وحضضت على بر ወደ መልካም ነገር ተጣራ ወደ ጥሩም ነገር ገፋፋላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሲሉ ነብይ አልነበሩም ግን ነብይም ሳይሆኑ የተዋጣ ስነ ምግባር ነበር የነበራቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم انطلق حتى اتى ابا طالب فقال له متنا ابو طالب لولت منالوت إنا نريد أن نخفف عنك أنت ያለብህን ችግር ልናቃልልህ ፈልጋለን ከልጆች ውስጥ እኔ አንድ ላዝ محمد ደግሞ አንድ ያዝ እናቃልልህ አሉት أبو طالب ይሄን ሳይ በጣም ተደሰተና إذا تركت مالي عاقلا فاصنع ما شئتما عاقل የሚባለው ልጅ የነ አሊ ወንድም አለ የነ ጃዕፈር ወንድም እሱን ከተዋችሁልኝ የፈለጋችሁትን ወሰዱ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሊን ያዙት ቤታቸው ማደረጉት فلم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق فكان أول من آمن من الفتيان سيدنا علي ከነብያችን ቤት ነበር ያደጉት እድሜያቸውን የገፉት የወጣትነት ጊዜያቸውን ያኔም አላህ ነብዩን ነብይ አድርገው ላካቸው ሰይድና ዓሊም የመጀመሪያ እሳቸው ተከታይ ሆኑ ምን ወሳቸው ጋር ባደረጉት ቆይታ ብዙ ስነ ምግባራቸውን አስተለው ነበርና ከአባስ ጋር ደግሞ ጃዕፈር አብለው ቀጠሉ انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجته أسماء بنت عميس منذ أول الطريق የመጀመሪያው የእስልምና ጥሪ ላይ አብረው ተሳትፈዋል ጃዕፈር እስልምናን ተቀበለ የሱም ባለቤት አስማም እስልምናን ተቀበለው አብረው የዲኑ አጋር ሆነው ገፉ فقد أسلم على يد الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ነብያችን ተደብቀው ዳዕዋ የሚያደርጉበት ዳሩል አርቀም የአርቀም ቤት አለ ከዛ ከመግባት በፊት ነበር እስልምናን የተቀበሉት ከመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيت المسلمون الأولون جعفرنا ለግላጋ ወጣት ባለቤቱ የቁረይሽን አስቸጋሪ በትር አልፎባቸዋል መከራ ተሸክመዋል ልክ የመጀመሪያ ሙስሊሞች እነ ቢላል እንደተቀጠቀጡት ሁላ فصبرا كنت تاغسوا على هذا لأنهما كان يعلمان أن طريق الجنة مفروش بالأشواك محفوف بالمكاري የጀነት ጎዳና በሽቦ የታጠረ ነው ባስቸጋሪ ነገር የተከበበ ነው የጀነትን እድል ለማግኘት ሲሉ እዱንያ ላይ በኢማናቸው ላይ ጸኑ ነገር ግን በጣም ያስጨንቃቸው የነበረው ሶላታቸውን ዒባዳቸውን በሰላም የሚያከናውኑበት አየር ይፈልጉ ነበር ሶላት ለመስገድ ተቸግረው ዲናቸውን ግልጽ ለማድረግ በጣም ተጨንቀው ነበር ይሄን ጭንቀታቸውን ሲያዩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ምን አሏቸው ኢነ ቢልአርድ الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا በሐበሻ ምድር ላይ አሉ ነብያችን ሐበሻን ለሰሃቦች የመሰደጃ ሀገር እንዲሆኑ መረጧት አላህ መረጠላቸው በሐበሻ ሀገር አንድ ንጉስ አለ እሱ ዘንድ ማንም የማይበደልበት እሺ ጥበቃ ስር ቁጭ አሉ ملكه العادل الصالح يا ፍትሃዊ ንጉስ ነጃሺ تتحدث بعدله الدنيا انذاك ስለ ነጃሺ ፍትሃዊነት ያኔ ዓለም ትተርክ ነበር ስለሱ ትናዘዝ ነበር በጣም ፍትሃዊ ዳኛ ነበር ፍትሃዊ ንጉስ ነበር ነጃሺ ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ይወደደው فتذوقوا لاول مره منذ اسلموا طعم الامن የመረጋጋትን ንፋስ ያኔ ነው ያሸተቱት በቁረይሽ ዱላ ሲሰቃዩ ነበር የቆዩት አሁን ሰላም ሰፈነላቸው واستمتعوا بحلاوه العباده عباداتቸውን ደስ በሚል ሁኔታ ማከናወን ጀመሩ
ምንም ነገር ሳያደፈረስባቸው ምንም ነገር ሳያበላሽባቸው لكن قريشا ما كادت تعلم برحيل هذا النفر من المسلمين الى الارض الحبشه ቁረይሽ ግን ነጃዕፈር ብዙ ሙስሊሞችን ይዞ ወደ ሐበሻ እንደገባና ሐበሻም ንጉሱ በሰላም እንደተቀበላቸው ሲያቁ እነሱን ለመመለስ ደባቸውን የሚያሰር ጀመሩ የተለያየ ተንኮሎችን ማሰስ ጀመሩ فلنترك الحديث لأم سلمة اسكي أم سلمة يقريشوچن كنجاش غا لما لا يتدرجوتن دباچو تتركلنا علج قالت أم سلمة متلعلج لما نزلنا أرض الحبشة حبشة مريت لي اندارفن لقينا فيها خير جوار طرون تقنينت كنجاش اغنينا فأمنا على ديننا بديناتችን ላይ ሰላም ሆነ وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى ምንም ችግር ሳይደርስብን አላህን በነጻነት መገዛት ጀመረን او نسمع شيئا نكره من طلعوا ነገር ሳንሰማ فلما بلغ ذلك قريشا ائتمرت بنا وارسلت الى النجاشي رجلين جلدين من رجالها ከሷ ጠንካራ የተባሉ ሁለት ልኡካኖችን ወደ ነጃሺ ላከች ልትመልሳቸው عمرو بن العاص እና وعبد الله بن ابي ربيعه ሁለቱን ላከች ልኡክ አደረጋ እነዚህ ሰዎች እንዲመልሱላቸው عمرو بن العاص እና አብዱላህ ብኑ ረቢዓ ብዙ የሆነ ስጦታዎችን ይዘው መጡ ከዛም ነጃሽን ከማናገራቸው በፊት የነጃሽን አማካሪዎች ቀሳውስቶችን መጀመሪያ የሚያጓጓውን ስጦታ እየሰጡ አባበሏቸው ምን አሏቸው انه قد حل في ارض الملك غلمان من سفهائنا ከንጉሳችሁ መሬት ላይ እኮ እነዚህ ቂላቂለኛ ልጆች ከናንተ መጣዋል صبوا عن دين ابائهم واجدادهم ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ያባቴ ቅድማያት እምነቶቻቸውን ትተው የወጡ ወፈረቁ ከሊመተ قومهم የህዝቦቻቸውን ቃል የበታተኑ እምነት የከፋፈሉ فاذا كلمنا الملك في امرهم فاشروا عليه بان يسلمهم الينا دون ان يسالهم عن دينهم ንጉሱን ስናናግረው አሉ ከነጃሽ በፊት ነው እነሱን ያናገሯቸው ንጉሱን ስናናግረው አዎ ንጉስ ስደዳቸው ብላችሁ ሐሳብ ሰጧሏቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎችም ትንሽ ስጦታም ተቀብለዋል እሻሉ قالت ام سلمة ምትላለች ثم اتى النجاشي عمرو بن العاص እና عبد الله بن ربيعه መጡና ነጃሽን አናገሩት መጀመሪያ እነዛን አናግረዋል فقدم إليه الهدايا قنج ስጦታ ሰጣቸው ለነጃሺ فاستطرفها واعجب بها نجاشي ገረመው ማረኩት እነዚህ ስጦታዎች ثم كلمه فقال كزام አናገሩት መግቢያ ከሰጡ በኋላ ايها الملك انت ንጉስ ወይ انه قد اوى الى مملكتك طائفه من اشرار غلماننا كنيا ሸረኛ መጥፎ የሆኑ ልጆች ወደ አንተ ግዛት መጣዋል قد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا انتم እናንተም እኛም በማናቀው አዲስ እምነት መጣዋል ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم شوف ሊያጣላቸው የኛን ዲን ትተው ተገንጥለው መጡ ከአንተም እምነት ውስጥ አልገቡም ከነሳራ ከክርስትና وقد بعثنا اليك اشراف قومهم من ابائهم وعشائرهم لتردهم اليهم وهم اعلم الناس بما احدثوه من فتنه ወዳንተም አሉት ለንጉሱ ህዝቦቻቸው መሪ ህዝቦች ትላልቅ ያገር መንግስታቶች ያገሩ መንግስቶች ልከውናል ወደኛ ተመልሳቸው ዘንድ እነሱ ፈጥረውት የመጡትን መከራ እነሱ ያቃሉና አሉት ለነጃሺ فنظر النجاشي الى بطاركته فقال البطاركه ነጃሽም ዞር ብሎ አማካሪዎችና ቀሳውስቶችን ሲመለከት እነዚህ ሰዎች ምን አሉት ትንሽ ቅድም ስጦታን ተሰጠው ስለነበር صدقا ايها الملك እውነትን ተናገሩ ንጉስ ሆይ فان قومهم ابصر بهم واعلم بما صنعوا የነሱ ኮመሪ ህዝቦቻቸው ስለነሱ ከኛ የተሻለ ያቃሉ አሉ فردهم اليهم ليروا رايهم فيهم በእነሱ ጉዳይ የራሳቸውን ውሳኔ እንዲወስኑ መልሳቸው ከኛ በላይ ያሳደጓቸው ቤተሰብ ያቃሉና አሉ فغضب الملك النجاشي غضبا شديدا من كلام البطارقة وقال نجاشي ተቆጣ በጣም እንዴት እንዲህ አይነት ፍትህ የጎደለው ንግግር ምስክርነት ይሰጣሉ وقال لا والله بالله ينبني على درجهم لا أسلمهم لأحد حتى أدعوهم وأسألهم عما نسب إليهم ሳልጠይቃቸው ያንድ ወገን ሰምቼ ዳኝነት መስጠት
ከኛ ይተበቀም እነዚህን ሰዎች እጠራቸዋለሁ እነዚህ ሁለት ልኡካኖች እንደሚሉት ሆነው ጥፋተኛው ነው ከተገኙ ሰጥቼ እሰዳቸዋለሁ ካልሆነ ግን ከኔ ጋር ይቀመጣሉ ወአህሰንቱ ጅዋረኩም ማጃወሩኒ የነሱን ጉርብትና አሳምሬ ይዛቸዋለሁ ጉርብትና ይነስከፈለጓል ትክክለኛ ንጉስ ይሄ ነው ካንዱ ግን ብቻ አዳምጡ ፍርድ አይሰጥም ነቢያችንም ለዛ ነው ሁናከ መሊኩ ላ ይظلم عنده احد እሱ ዘንድ ሰው የማይበደልበት ንጉስ አለ ሄዶ ያሉት ለዛ ነው قالت ام سلمة ثم ارسل النجاشي يدعونا للقائه نجاشم ከዛ በኋላ እኛ እንድንገናኘው ላከብን فاجتمعنا قبل الذهاب اليه وقال بعضنا لبعض ከዛም ተሰበሰብነ ከመሄዳችን በፊት ተነጋገርና ان الملك سيسالكم عن دينكم فاصدعوا بما تؤمنون به ንጉሱ ስለ እምነታችሁ ሊጠይቃችሁ ነው እውነቱን ቁጭ አድርጉለት ወሊተከለም عنكم جعفر بن ابي طالب جعفر ይናገር ተባለ ይሄን ወስነን ወደ ነጃሽ ሄድን ትላለች قالت ام سلمة ثم ذهبنا الى النجاشي فوجدناه قد دعا بطارقته يسنا ما كاريك ساوستوش ጠርቷቸው መድረኩ የሚያስፈራ ሆኖ ደረስን فجلسوا عن يمينه وعن شماله ከቀይ ከግራው ትላልቅ ሰዎች ተቀምጠዋል وقد لبسوا طيالستهم ካፖርታቸውን ከላይ የሚደርቡትን ካባ ደርበዋል واعتمروا قلانسهم ጥምጣሞቻቸውንም አድርገዋል መድረኩ ግርማ የተላበሰ ነበር ونشروا كتبكم بين ايديهم መጽሐፋቸውን ፊት ለፊት ላይ ዘርግተዋል ووجدنا عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه እነዚህን የቁረይሽ ሁለት ልኡካን አብረው ዛገኘናቸው ولما استقر بنا المجلس التفت الينا النجاشي كذا ንጉስ ነጃሽ ቁጭ ሲሉ ህዝቡ ለሳቸው ሲሰግድ ሙስሊሞች ቆመው ቀሩ የሙስሊም ልኡካኖች ነጃሽ ተገረመና ለጃዕፈር ምን ብለው ጠየቀው ማለከ لا تسجد للملك ለንጉሱ ለምን እጅማ ተነሳው ማትሰግደው አለ قال سبحان الله جعفر من على إن لا نسجد إلا لله إن لا الله انجي لسوى سجدم علو قال ولما ذاك لمن قالوا نجاشي قال إن الله أرسل إلينا رسولا الله دنيا ملكتنيا لكبنال وأمرنا ألا نسجد إلا لله لا الله انجي لما من دان سجدم يتعلق نبي السنة لالو نجاش تقرم ثم قال نجاش كذا وعلى من على لتأيكاتشون انقدي فردون دانينت ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم من دمني هاديس ያመጣችሁት እምነት የህዝቦቻችሁን ዲን እንድትለቁ ያደረጋችሁ ولم تدخلوا في ديني ደግሞም ከኔ እምነት መጣችሁ አልገባችሁም ولا في دين اي من هذه الملل መሬት ላይ ካሉ እምነቶች ወደ ሌላው አልገባችሁም ከሁሉ ነፃ የወጣችሁበት አዲስ እምነት ምንድነው አላቸው فتقدم منه جعفر بن ابي طالب وقال جعفر رضي الله عنه ታሪካዊ ሆነ ወርቃማ ንግግሩን ተናገረ የነጃሽ ልብ የማረከ ንግግር قال ايها الملك ስሙት ታሪካዊ ንግግር ነው ንጉስ ሆይ አለው كنا قوما اهل جاهليه እኛ በድንቁርናው ዘመን የምንኖር ህዝቦች ነበርን نعبد الاصنام ጣዖታትን እናመልካለን ونأكل الميتة ሙታንን እንመገባለን ونأتي الفواحش መጥፎ የተባሉ ስራዎችን እንፈጽማለን ونقطع الارحام ዝምድናን እንቆርጥ ነበር ونسيء الجوار ጎረቤት ላይ መጥፎ እንሰራ ነበር ويأكل القوي منا الضعيف ጠንካራው ከኛ ደካማውን ይበዘብዝ ይጫን ነበር وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ከዛም በዚህ ጽልመት ውስጥ ያለን እኛ የምናቀውን አንድን ሰው ነብይ አርጎ ጌታችን ላከልን ዘሩን የምናቀው የተከበረ ዘር ውስጥ ያለ ወስጥቀሁ እውነተኝነቱን መሐመዱል አሚን የሚሉት ሰው ነበር ታማኙ መሐመድ የሚባለውን ወአማነተሁ ታማኝነቱን ወዓፋፈሁ ቁጥብነቱን የምናቀውን ሰው ነብይ አርጎ ጌታችን ላከልን ፈደዓና ኢላላህ ወደ አላህ ጠራና እንወሂደሁ አንድ አድርገን እንድንገዛው ወነዕቡደሁ ሱም ብቻ እንድናመልክ ወነخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ከአላህ ውጭ ያሉ እኛና ቀደምት አባቶቻችን የምንገዛቸውን ጣዖታትን ድንጋዮችን እንድንተው አዘዘን وقد أمرنا بصدق الحديث ተመልከቱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ 13 አመት ቆይታቸው አቂዳ ተውሂድ ብቻ አስተማሩ ስነ አኽላቅንም አስተምረዋል
አንዳንዱ ሰው ነብዩ 13 ዓመት ተውሂድ ብቻ ነው ያስተማሩ ይላል نعم ተውሂድ በዋናነት አስተምሯል አኽላቅ ስነ ምግባርንም እኩል ነበር ያስተማሩት ተመልከቱ ጃዕፈር እንዴት እንደሚል ነብዩ ያስተማሩት ትምህርት قد امرنا بصدق الحديث ይህ አኽላቅ ነው እውነትን በመናገር አዘዘን واداء الامانه ይህም አኽላቅ ነው አማናን የተሰጠንን አማና እንድንመልስም አዘዘን ወሲለት الرحيم ዝምድና እንድንቀጥል وحسن الجوار ጉርብትናችንን እንድናስተካክል والكف عن المحارم وحقن الدماء የሰውን ደም እንዳናፈስ ከለከለን ونهانا عن الفواحش وقول الزور ከመጥፎ ነገሮች መጥፎ የተባሉ እንድንርቅ وقول الزور يحست مسكرነት እንዳንሰጥ ከለከለን واكل مال اليتيم የየቲምን حق አባቱ የሞተበትን የሕፃን ልጅ ንብረት እንዳንበላም ከለከለን وقصف المحصنات ቁጥብ የሆኑ ሴቶችን በዝሙት እንዳንተቻቸው እንዳንወነጅላቸው ከለከለን ሱብሃንአላህ وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا اللهم ብቻ እንድንገዛው በሱ ማንንም እንዳናመልክ ማዘዘን وأن نقيم الصلاة صلاة አቆማት እንድናቆማት እንድንሰግዳት ونؤتي الزكاة زكانم እንድናወጣ ونصوم رمضان استكاكلن እንድንጾም فصدقناه الشبلن تقبلناه وأمنا به بسم أمنن واتبعناه على ما جاء به من عند الله سوك جيتاو ባመጣው ነገር ተከተልነው فأحللنا ما أحل لنا ለኛ የፈቀደውን እንዲፈቀድ አደረግና وحرمنا በራሳችን ላይ ክልክል አደረገን ما حرم علينا በእኛ ላይ ክልክል ያደረገውን ነገር እንዲህ አይነት ውብ بسوء سنة مقبار سنز فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عادوا علينا ህዝቦቻችን እንዲህ አይነት ብፁዕ ስነ ምግባር ማዛችን ሲያዩ እነሱ ከነበርንበት ጽልመት መውጣታችን ሲያዩ ተቆጡን እኛ ላይ ጠላትነታቸውን አወጁ فعذبونا شديد العذاب ከባድ የሆነን ቅጣቶችኛ መቅጣት ጀመሩ ከእምነታችን ሊመልሱን ይህኔ አለ فلما ظلمونا وقهرونا ሲያሸንፉን ሲረቱን ጊዜ وضيقوا علينا مريتن ሲያጠቡብን وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك أمنتاتنا بنيا محل سيقبو أنت مرتنه ودانت هجر متان واخترناك على من سواك كانت وجهك على نجستات وشجروش أنتن نبي مرط لنا ودانت متان ورجونا ألا نظلم عندك كانت زند عندما نبدل ተስፋ አድርገን መጣን አላቸው ነጃሺ ጃዕፈር እንዲህ ሲያናግራቸው ልባቸው ተነካ ኡሙ ሰለማም ትላለች فالتفت النجاشي الى جعفر بن ابي طالب وقال ود جعفر زور قال لنا نجاشي من قال هل معك شيء مما جاء به نبيكم من الله كالله زند يزوت يمጣው ቁርአን አንተ ዘንድ አለ እንዴ አላቸው قال نعم او قرآن زند አለ فقرا علي እስኪያም በብልኝ አለ فقرا علي جعفر በሚያምር ድምፁ ሱረቱ መርየምን የመርየም ምዕራፍ አንበበላቸው ስለ ዘከሪያ ስለ ዘካርያስ ስለ ያህያ ስለ መርየም ያቀፈውን አንቀስ በስርዓት አንበበላቸው ካፍ ሃያ አይን ሳድ ذكر رحمة ربك عبده زكريا ስለ ዘካርያስ ታሪክ ስለ ዘከሪያ ስለ ያህያ ታሪክ ተረከላቸውና ከዛም የነጃሽ ልብ የበለጠ እሳቸው ነሳራ ክርስቲያን እንደመሆናቸው ስለ መርየም የሚናገሩን የቁርአን አንቀስ በሚያምር ድምጽ አንበበላቸው ወዝኩር
واذكر في الكتاب مريم بمصحف ውስጥ አውሳት إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ከቤተሰቦቿም ተለይታ ወደ ምስራቃዊው ክፍል በሄደች ጊዜ فاتخذت من دونهم حجابا ከነሱም ተከለለበትን መጋረጃ በጣለች ጊዜ فأرسلنا إليها روحنا جبريلንም ወደሷ ላክነው فتمثل لها بشرا سويا ሰው መስሎ ግልጽ ብሎ ታያት قالت بلالج إني أعوذ بالرحمن منك أني بأزاني كيتا كانت تتبقالو إن كنت تقيا الله متفرقون إن دات كربين على ملائك جبريل ملائكة مونون على وقتهم قال السبرالات إنما أنا رسول ربك أني كوكا جيت زايزن دي تلاكو جيت أشملك تنيانين لأهب لك غلاما زكيا بسوء هنا اللج نبي عيسى يسوس اللي ستشتي مداو سبحان الله لأهب لك غلاما زكيا قالت الصابل عليك أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا بل ساينكين يالا قبوسهن أمن زرام سالهن انديت لجلي نورين يجلال دنقلناتا مريم عليها السلام قال جبريل من بلو على كذلك قال ربك هو علي هين ጌታሽም እንደዚህ ሆነ ይህ ለኔ ቀላል ነው አንቺን ሰው ሳይነካሽ አንቺ ድንግል እንደሆንሽ አንቺ ልጅ እንድትወልጂ ማድረግ ولنجعله آية للناس لسو لج نبي عيسى تأمر لنا درقو فلقن ورحمة منا كنيام زند ازنتي وانزند وكان أمرا مقضيا نقروا ميتوسنن علينا كالله زي متعون منفس روح ودمري بنفبات جبريل وطا ይሄን የሚያምር ታሪክ በሚያምር ድምጽ ጃዕፈር ሲያነብላቸው قالت ام سلمة ምትላለች فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته بالدموع نجاشي ጉንጫቸው ጺማቸው በእንባ እስኪርስ ድረስ አለቀሱ ምን የነሱም ትክክለኛው መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ነውና የሚያዘው وبكى اساقفته حتى بللوا كتبهم እነዛም ከጎን የነበሩ ቀሳውስቶች መጽሐፎቻቸው እስኪርስ ድረስ በእንባ ተራጩ سبحان الله وهنا قال لنا النجاشي كزام نجاشي ودنيا زور علينا من عالم باون ترارغو إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحد إن أنت نبي محمد يا متى ملكتنا نبي عيسى يسوع يزوت يمتى ملكت كأند فانوس نمي فنجو كأند مسكوت نميوت أو بلو على نجاشي ثم التفت إلى عمرو وصاحبه كزام ወደ ቁረይሽ ልኡካኖች ወደ ሁለቱ ዞር አለና وقال لهما ብሏላቸው انطلقا فلا والله لا اسلمكم اليكما ابدا ለናንተ አልሰጣችሁም በልውጡ አላቸው ልክ ብንትላለች ኡሙ ሰለማ በዚህ ድል አሸንፈን ከነጃሽ እንደወጣን አምር ኢብኑ አልዓስ ተቆጥቶ ስለነበር ፎክሮብን ወጣለች ነገ መጣና ነጃሽን እንዲጣላችሁ ነው ማደርገው አለና ከዛም አብሮት የነበረው አብዱላህ ኢብኑ ረቢዓ ምን አለው ተውባክ እነሱ እኮ እኛም ቢለያዩንም በእምነት ቢለዩንም ወገኖቻችን ናቸው ለነጃሽ ደዙራ ታጣላቸው አለው አምር ኢብኑ አልዓስ ምን አለ ላ አይሁንም አለ والله لا اقولن له ለነጃሽ ነገ መጥቼለው አለው انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد عيسى ابن مريم ልጅ ዒሳ እኮ ባሪያ ነው የሚሉት እንደማንኛውም ሰው بينه الجمع نقرأ فلما كان الغدو دخل عمرو على النجاشي وقال له كزام ببنقاو طوات سيدنا عمرو وده النجاشي قبته أيها الملك أنت نقص ويألو إن هؤلاء الذين أويتهم وحميتهم النزي كلالانات ألا لا يستطيعوا يستقعوا زبوتشكو يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما سلا عيسى بن مريم كو مدفوق علي نقرالو كبادي هنا قال ترانا تأيك أتشوالو ነጃሽ ያን ይደነገጠ قالت ام سلمة ምትላለች ይሄ ዜና ለነጃሽ እንደደረሰው ስናቅ ደነገጠን ከባድ መከራ ይወረደብን መሰለን ትላለች ከዛም ተሰበሰበና እርስ በርስ ተነጋገርነ ማذا تكونون في عيسى ابن مريم اذا سالكم عنكم الملك ንጉሱ ሲጠይቃችሁ ስለ ዒሳ ምን ብላችሁ ልትናገሩ ነው قالوا ደስ የሚለው በድፍረት ምን አሉ والله لا نقول فيه الا ما قال الله
الله سبحانه وتعالى ስለሱ የተናገረው እንጂ ሌላ አንለም ولا نخرج في امره كيد اموله عما جاء به نبينا ነብዩ ካስተማሩን ስለ ዒሳ አንናገርም የፈለገ ነገር ይሁን ወልየኩም بسبب ذلك ما يكون ቢፈልግ አገር ያባራን እንጂ ጥገኝነት ይንሳን እንጂ ሐቁን ነው የምንናገራሉ በአላህ ላይ መመካት እውነትን አውጣ አላህ ካንተ ጋር ነውና ثم اتفق على ان يتولى الكلام عنا جعفر እንዲናገራውንም ሐላፊነቱ ሰጠነው ከዛም ተሰብስበን ስነድ እንደ ትናንቱ መድረኩ የሚያስፈራ ሆኖ ነጃሽና የሱ ባልደረቦች ቤቱ ሞልተው ተደረሰን አምርና እሱም አብረው ሐሉ فلما سرنا بين يديه بادرنا بقوله ወደ ነጃሽም እንደገባን ተቻኩሎ ነጃሽ ጠየቀና ماذا تقولون في عيسى ابن مريم ስለ ዒሳ ابن مريم ምንድነው የምትሉት እናንተ فقال له جعفر بن ابي طالب جعفر من على انما نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم እኛ ነብያችን ያስተማረን ነው ምንለው ሌላ እንለም ማለት فقال النجاشي وما الذي يقول فيه ምንድነው የሚለው እናንተ ነብይ እስኪ ንገሩኝ فاجاب جعفر من على انه عبد الله ورسوله نبي عيسى نبي ነው የአላህ መልእክተኛና ባሪያው ነው ለአላህ ባሪያ ነው ወሩሁሁ ወከሊመቱሁ التي القاه الى مريم العذراء البتول ድንግል ወደ ሆነችው መርየም ያስተላለፈው የሁን ቃሉ ነው መርየም ድንግልናት ሆነ አለው ዒሳ ሰው ሆኖ ተገኘ فما إن سمع النجاشي قول جعفر النجر سيسمع نجاش تقربنا حتى ضرب بيده الأرض مريت دبدبنا وقال بلال والله ما خرج عيسى بن مريم عما جاء به نبيكم مقدار شعرة إن أنت نبي زوتي وتوكم ملكت سل عيسى يتناقروا عيسى كهونو مع النطوان صار يسأقور قطنة عالم قالوا الدام أو عيسى نبينا የተከበረ አላህ መልእክተኛ ነው ከድንግሏ ማርያም አላህ ሁን ብሎ ያስፈጠረው ይሁን ቃሉ ነው ነጃሺ ይህን ሲናገር ከዚያ አመለካከቶች ወጣ ብለው ያምኑ የነበሩ የተወሰኑ ቀሳውስቶች فتناخر البطارقة من حول النجاشي አጎመጎሙ ሲያጉረመርሙ فقال ነጃሺ ምን አለ وان نخرتم ብታጉረመርሙ እንኳን ሐቁ ይሄ ነው አናድበሰብሰው ثم التفت وقال اذهبوا فأنتم آمنون بلوا هدوا إن أنت السلام ناتشو من سبكم غرم ومن تعرض لكم عقب إن أنت بتنكل يدرسباتشو يكتال يسدباتشو يترزال على نجاشي كبار تقعت يدرسبتال على ووالله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء ثم نظر إلى عمرو وصاحبه وقال كذا نجاشي من على والله لا ተራራም ያህል ወርቅ እንኳን ቢሰጡኝ እናንተ ከናንተ አንዳችሁ በችግር እንዲነካ አልፈቅድም እናንተ ጥሩ ሰዎች ናችሁ ብፁዓን ሰዎች ናችሁ አለ ከዛም ወደ ቁረሽ ልኡካን ዞር አለና ምን አለ رد على هذين الرجلين هداياهما ለነዚህ ያመጡ ስጦታዎች መልሱላቸው فلا حاجة لي بها እኔ አልፈልገው ባሉ ነጃሺ አባረው እነዚህን ሰዎች ሰደዳቸው تقول ام سلمة ምን ትላለች فخرج عمرو وصاحبه አምርና ጓደኛው እነዚህ ሁለት የቁረሽ ልኡካኖች መክሱሪና መክሁሪን የተሸነፉ የተዋረዱ ሲሆኑ ከነጃሽ ወጡ አማ ነህኑ እኛማ فقد اقمنا عند النجاشي بخير دار مع اكرم جار ከታላቁ ጎረቤት ከነጃሻችን ከተከበረችው የሐበሻ መሬት ላይ ለዘመናት በሰላም ተቀመጠን ትላለች قضى جعفر بن أبي طالب هو وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين جعفر رضي الله عنه بالبيتم أسماء أبرو السقاهونو يسلام أير يتنفسوا كنجاشي تق لأسر أمتهال بسلام بطرهني تتكمتوا ورزق خلالها بأولاد اللهم سوست لجوتشن زتشن ياقر حبش علي ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወልድ አደረገው አብዱላህ የሚባል ልጅ አላህ ለገሰው ሙሐመድ የሚባል ልጅ ለገሰው ወአውፍ የሚባል ልጅ የነዚህ ሶስት ልጆች እትብት እዚች አበሻ ምድራችን ላይ ነው የተቀበረው ወአስለመ ነጃሺ على يديه ነጃሺም የሐበሻው ታላቁ ንጉስም ፍትሃው ንጉስም በጃዕፈር እጅ እስልምናን ተቀበለ ታሪኩ የነጃሺ ሰፊ ነው الله كان بلا ጊዜ እንተርከዋለን وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة የሐበሻ መሬት ለቆ ጃዕፈር ወደ يثرب ወደ مدينة أكنا فلما بلغها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتويه من خيبر
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይበር ማለት ከይሁዳዎች ጋር ያደረጉት ጦርነት ነበር ይሁዶች ሙስሊሞችን ሊያጠቁ ሲሉ ተደረሰባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገብተው የነሱ ምሽጎች አፈርሰው ብዙ የሆነ ገናኢም የጦር ምርኮ ይዘው ወደ መዲና እየተመለሱ ነበር ጃዕፈር ልክ ኸይበር ተከፍቶ ሙስሊሙ ትልቅ ድል ተጎናጽፎ ሲመለስ ጃዕፈር ደግሞ ከሐበሻ ምድር ሙስሊሞችን ይዞ ወደ መዲና ወደ ነብዩ እየመጣ ነበር ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال ነብዩ እጅግ በጣም ተደሰቱ ምን አሉ ما ادري بايهما انا اشد فرحا አላቅም በየትኛው እንደሆንኩ በጣም የተደሰትኩት بفتح خيبر ام بقدوم جعفر سبحان الله خيبርን በማሸነፋቸው በመክፈታችን ወይስ ጃዕፈር ወንድሜ በመምጣቱ በየትኛው እንደተደሰትኩ አላቀውም አሉ ጃዕፈር መምጣትን ከታላቁ የጦርነት ሽንፈት ማሸነፍ ጋር አወዳደሩት ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يا مسلمو دستا بتلي دغمو የምስኪኖቹ የደሃዎቹ ደስታ دنبر ያለፈ ነበር ከረሱል የተናነሰ አልነበረም فقد كان جعفر شديد الحب على الضعفاء كثير البر بهم ለምስኪኖች ለደሃዎች ጃዕፈር በጣም አዛኝ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምስኪኖች ጋር ያለውን ትስስር ሲያዩ አቡል መሳኪን ይህ የምስኪኖች አባት የሚል ስም አውጥተውለታል በጣም ምስኪኖችን ይወድ ነበር አቡ ሁረይራ ስለሱ ሲናገሩ ምን ያሉ كان خير الناس لنا معشر المساكين አቡ ሁረይራ ምን ይላሉ ለኛ ለደሃዎች ጃዕፈር እንዴት ያለ ኸይረኛ ሰው ነበር فقد كان يمضي بنا الى بيته فيطعمنا ما يكون عنده ከሱ ዘንድ ያለውን ቤት ነድና አብረነው እንበላለን ምግቡ ሲያልቅ እቃውን አቅርበን ጥርግ አድርገን የቤቱ ያለው ምግብ እንዳለ እንበላ ነበር እንዴት ያለ ቸር ሰው ነበር ይላሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛም ጃዕፈር ሙስሊሞች ተሰበሰቡና በዛ 10 አመት ውስጥ ያሳለፉትን ታሪክ ይተርኩለት ገባ وقد امتلأ نفس جعفر روعة بما سمع من انباء اخوانه المؤمنين الذين خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر واحد وغيرهما من المشاهد والغزوات ጃዕፈር ታሪኩን ነገሩት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በድር ጦርነት ላይ ተቀናጀቱን ድል እሁድ ጦርነት ላይ ሌሎችንም የተለያዩ ጦርነቶች ጋር ከነብዩ ጋር የተሳተፉትን እየነገሩት ሙስሊሙ የተጎናጸፈውን ድል ሙስሊሙን ሊያጠቃ የመጣውን እንዴት አሳፍረው እንደመለሱት ሲነግሩት ያሳለፉትን ዳዕዋ ዘመን ጃዕፈር በደስታ ልቡ فنتز وفاضت عيناه دقم مالكس جمرة بالدمع على الذين ماتوا في المعركة السوس هاي متى بزع السرامة وسط زين على الرسول من دعونه موبايل إلا من إلا بسرامو سيموت بزوش الصحابة وتشارلو بطورنا تاودم عليه عندنا حمزة يمثلوا بزوز سوتش ينزان سوتش دقمو تاريخ سما مالكس جمرة وطارت فؤاده شوقا إلى الجنة وأخذ يتحيأ فرصة الشهادة نفسه لجنة قاقاج نزاهو اندموش مقران يتنافقا الدنيا لي سيوتا شهيدونو بالله من قد مسواتون موتاتن قاقا جعفر لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في مدينة بزوم مدينة على التكمتم ففي أوائل السنة 8 للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم روموش ودولة متوش طوريزو مسلموش اللي هاتقون دهن نبيو درسوبت كزام سراويت 3000 سراويت أصرلفونا زيد بن الحارسان مري جنرال بمادرق ودروموش طورنت لاكواتشو مسلموش አቋማችን ይሄ ነው ማንንም ጋር ነካም ሲመጡብን ግን እንከላከላለን ከዛም ነብዩ ለጦሩን ሰበሰቡና መመሪያ ሰጡ ኢን ቁቲለ ዘይዱን ለዘይድ ነው ባንዲራውን የሰጡት የመሪነቱን የጀነራልነቱን እሱ ከተገደለ አው ኡሲበ ወይም ከተጎዳ فالامر جعفر بن ابي طالب جعفر ባንዲራውን ይዛል جعفر ደግሞ ከተገደለ عبد الله بن روحه الله ነግሯቸው ነው እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃ ያዘው ከዛው እጅ ግን ሶስቱም ከተገደሉ فإن قتل عبد الله بن روحة أو أصيب فليختار المسلمون لأنفسهم أميرا منهم ከነሱ መሃል ከሰራዊቱ መሃል የምትፈልጉት ሙስሊሞቹ መሪ አድርጋችሁ መረጡ ብለው ሰራዊቱን በሰላም ሸኙት فلما وصل المسلمون إلى مؤتة ወደሚባለው የሮሞቹ ጋር የሚገናኙበት የጦር አውድማ ላይ እንደደረሱ ሮሞች 200,000 ጦር ይዘው መጥተዋል
100 ሺህ የሚጋፈጥ 100 ሺህ ተጠባባቂ ሙስሊሞቹ 3000 ብቻ ናቸው ብቻ አላህ ላይ ተወክለው ገቡ ሙስሊሞቹ መደገፊያችን ኃይላና ማነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወላ ሐውለ ኃይል የለንም ብልሃት የለንም ወላ ቁወተ ኃይል የለንም በማ ኢላ ቢላህ በአላህ ቢሆን እንጂ ሙስሊሞቹ ገቡ ጦርነቱ ተፋፋመ ዘይድ የጦሩን ባንዲራ ያዘው ተገደለ ከእጁ ላይ ሳይወድቅ ጃዕፈር መጣና ባንዲራዋን ተቀበላት وحمل الرايه واوغل في صفوف الروم وهو ينشد ነሽዳ እየገጠመ ዜማ እያለ ጃዕፈር የነሱ ሰልፎች እየቀደደው ደሩሞች ገባ يا حبذا الجنه واقترابها طيبه بارده شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافره بعيده انسابها علي اذ لاقيتها ضرابها ጀነት እኮ ቀረበች ያቺ ጦሪቷ መጠጧ ቀዝቃዛ የሆነችው ሀገር ሮሞች ደግሞ መጡ እነዚህ ከሃዲያን ላገኛቸው እንጂ እፋለማለሁ ያለ የራሱን የሚቀሰቀሰው ግጥም ያለ ጃዕፈር ወደ ጦርነቱ ገባ በጣም ተታገለ ባንዲራውን ይዞ ይታገላል ከበስተቀኝ መጡና ቀኝ እጁን ቆረጡት በግራጁ ባንዲራውን ያዘ አሁን መጡና ግራጁን ቆረጡት በሁለት ተከሻዎቹ አጣብቆ ባንዲራውን ያዘ የኢስላም ባንዲራ ለለመታል መጡና በሶስተኛ አንገቱን ቀሉ ከሰማይ ነገራቸው የጦርነቱን ክስተት فحزن عليهم اشد الحزن وامضه በጣም አዘኑ ተከዙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال صحابون እዛው መዲና ላይ ያለው ሰበሰቡና ምን አሉ اخذ الرايه زيد فاصيب زيد ባንዲራውን ያዘው ዘይድ ተገደለው ثم اخذها جعفر فاصيب جعفر ከዛ ተቀበለው ተገደለ እንግዲህ ጦርነቱ በጣም ሩቅ ቦታ ነው ጅብሪል መጥቶ ነግሯቸው ነው ثم اخذها عبد الله بن روحه فاصيب ከዛም አብዱላህም ተገደለ وعيناه تذرفان እነዛን ውድ ወንድሞቻቸውን በማጣታቸው እያለቀሱ حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه ከዛም በኋላ ሙስሊሞች ይመረጡ ተብለው ሙስሊሞቹ ማን መረጡ خالد بن وليد የአላህ ታላቁ ሰይፍ የተባለው خالد መረጡ አላህ በስውጅ ጦርነቱን ድል እንዲቀናቸው አደረገ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وانطلق الى بيتي ابن عمي جعفر ابن ابي طالب ወደ ጃዕፈር ወደ አጎታቸው ልጅ ቤት ወደ ጃዕፈር አቀኑ ከዛም ፈሐያ ቤተሰቡን መጡና ሰላም አለይኩም ብለው ጠሩ ቤተሰብ አባታቸው ማሞታቸውን አላወቁም وقال اتوني باولاد جعفر እስከ ጃዕፈር ልጆችን አምጡልኝ አሉ እነዛ ሐበሻ ላይ ያደጉት እነ መሐመድ እና አውፍ እና አብዱላህ መጡላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاكب عليه ተደፋባቸውና وجعل يتشممهم ያሸታቸው ገባ وعيناه تذرفان من الدم በእንባ ጉንጫቸው ይረግፋል ከዛም አስማ ምን ትላለች የጃዕፈር ባለቤት የአላህ መልእክተኛ ወይ አልኳቸው ይደረሰ መጥፎ ዜና አለ እንዴ በጃዕፈር ላይ አልኳቸው قال استشهد اليوم አው ዛሬ ሙእታ ላይ ሸሂድ ሰማዕቱ ነው ተገደለ አላት አስማ ማልቀስ ጀመረች ልጆቹ ፊታቸው ላይ የነበረው በሻሻነት ጠፋና ጽልመት ወረሰው አማ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فمضى وهو يكفكف عبراته ويقول ነብዩ ያለቀሱ ትለዋቸው ተሰናብቶሉና اللهم اخلف جعفرا في اولاده ጌታዬ ለጃዕፈር ለልጆቹ ሰው ተካለት اللهم اخلف جعفرا في اهله ለቤተሰቡ ተካለት ይያሉ ነብዩ ያለቀሱ ተመለሱ ትላለች ይህ ታላቅ ጀግና ህይወቱን በዚህ ተጠናቀቀ ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሳወቃቸውና ምን አሉ رأيت جعفر في الجنة يطير مع الملائكة ጃዕፈርን ጀነት ውስጥ መላእክታን ጋር ሲበር አየሁት አሉ ሁለት እጆች ተቆርጦ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ክንፍ ሰጠው ጀነት ውስጥ የሚበርበት يطير بهما حيث ما شاء ከጀነት የትኛው ግዛት ላይ ይበርባቸዋል جعفر انديت معرق تسطو وكان ابن عمر إذا سلم على عبد الله ابن جعفر حبش عليه لتولدوا عبد الله سياغنيو ابن عمر السلام عليكم سيلو من يلو نبر السلام عليك يا ابن ذي الجناحين أنت يولدت بالكم في الجوي أبات بالولدكم في الجنة عند من الله يلو نبر جعفر الدنيا بزي ملكو لك رضي الله عنه جنة الله حبرو يسبسبن اسكهون جعفر بالاختصار محفز እንድንችላቸው የጃዕፈርን ህይወት ባጭሩ እስኪንቃኝ አንደኛ هو اخو علي واكبر منه ب10 سنين የዓሊ ወንድም ነው ጃዕፈር በ10 አመትም የሚቀድመው ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم
የነብዩ ያጎታቸው የአቡ ጣሊብ ልጅ ነው ጃዕፈር ረዲየላሁ ዐንሁ هو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩን በመልክ የሚመስላቸው ታላቅ ሰሃባ ነው ራቢያን አራተኛ ሀጀረ ኢለል ሐበሻ مع زوجته اسماء ከሚወዳት ባለቤቱ ጋር እዚች ምድራችን ሐበሻ ላይ هجرة سدت مطال وهو الذي كلم النجاشي نيابة عن المسلمين مسلمون تكتو نجاشي ያናገረና ነጃሽ ሙስሊምናን እጁ ላይ የተቀበሉበት ሰው ማን ነው ጃዕፈር ነው እንግዲህ ሐበሻ ኢትዮጵያ ይሁላችንም አገር ናት የሙስሊሞችም የነሳራዎችም تفاقرا تبابرا منور علبن إن شاء الله وقضى 10 سنوات في أرض الحبشة ورزق من خلاله أرض الحبشة لي إذا حبشة مرت لي سوسلج الله وفقوتال السرامة تكمتوال محمد عبد الله عوف مبالو جوتشن الله لقصوتال باجرون دنزاونو سمنتنيا لوكي بأبي المساكين نبيو يمسكينو شابات بلو يسيموت مانو جعفر نو إن شاء الله انفزاتشو زتانيا واستشهد في غزوة مؤتة يتساتفبات ጦርነት ሙእታ ምትባልነት በዛውም ሰማዓት ሆኖ ወደ አላህ ተገናኝቷል واخيرا አስረኛ لقب بذي الجناحين ባለሁለት ክንፉ ተብሎ ስያሜ የተሰጠው ማን ነው ጃዕፈር ረዲየላሁ ተዓላ ዐን እስኪ ታሪኮችን ነፈዛቸው ለልጆችም እናስተምራቸው አብዛኞቹ አባቶች እኛም ታሪካቸውን የነብዩን ባልደረቦች የነብያትን ታሪክ አናቀም የተለያየ እግር ኳስ ተጫዋች ስሞች እናቃለን አንድ እንደ ቀልድ ያጫወቱኝ አንድ አባት ልጃቸው እስላማዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማራል ከዛም ይሄ ልጅ በጣም ሰነፍ ስለሆነ ትምህርት ቤት ላይ ይሄን ሰው አሰናበቱት አባት ተቆጣ ለምንድን ነው ያሰናበታችሁት ብሎ ትምህርት ቤት ሲመጣ ልጅ ዕውቀቱ ደካማ ነው አያቅም ለዛን ያባረም እንዴት ብሎ የኔ የምሁሩ ልጅ የኔ የዓሊሙ ልጅ ምንድነው ያጠፋው እስኪ ጠይቁት ከፊት ያል ጥያቄን ጠይቀው ምስክር ትፈልጋለህ አዎን ጥያቄ አመጡና ለዚህ ህፃን ልጅ ምን አለው መምህሩ ከኡሉል ዐዝም الرسل ከአምስቱ ታላላቅ የአላህ ነብያቶች አሉ ነብያችን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኢሳ አለይሂ ሰላም ሙሳ አለይሂ ሰላም ኑህ አለይሂ ሰላም እነዚህ ታላላቅ ነብያቶች ናቸው አለይሂም ሰላም አጅማዒን ከነዚህ ውስጥ አንዱን ጥቀስ አለው መምህሩ ይሄ ህፃን ልጅ የሚያውቀው ነገር የለም ፊርዓውን አለ ፊርዓውን ሲል አባትየው ተቀበለና አለይሂ ሰላም አለ ፊርዓውን እንግዲህ የአላህ ጠላት የነቢ ሙሳ ጠላት ነበር ለዓነቱላህ አለ አላህ ይርገመው ነበር የሚባል አባት ምን አለ አለይሂ ሰላም አለ አባት ማያቅም ልጅም ማያቅም ስለ ዲኑ ስለዚህ እነዚህን ታሪኮች ምናቀርባቸው ለልጆቻችን ተራ ነገር ከመናወራቸው እምነታቸው እንዲያውቁ የነብዩን ባልደረቦች እንዲያውቁ ነው ስለዚህ ልጆቻችንን እናስተምራቸው ኢንሻአላህ እንግዲህ እንደተለመደው ወደ መጨረሻው የምናየው ክፍል አልኢሽራቃቱ ሚን አልቀሰስ ከታሪኩ አስተምሮት ነው ስዳለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንዳሉት አስሐቢ ከንጁም የኔ ባልደረቦች እንደ ከዋክብት ናቸው በአይህማ ተደይቱም ማንንም ብትከተሉ ቅናቸውን ይመራቸዋል ሁሉም ብፁዓን ነበሩ ረዲየላሁ ዐንሁም አጅማዒን ይሄ ጃዕፈር ምንን ያመላክተናል ከሱ ህይወት የምንማረው ነገር ይኖርናል ጃዕፈር የሚጠቁመን የህይወት መስመር አለን እስኪ እንከታተል አንደኛ ከጃዕፈር ህይወት የምንማረው التوكل على الله والاعتزاز به በአላህ ላይ መደገፍ በአላህ መመካት ያሳየናል ጃዕፈር እውነቱን ሲያወጣ እውነቱን ሲናገር አላህ ላይ ነበር የተገገፈው ነጃሺ ጠየቀው ለምንድነው ጅማት ተነሱት ማሰግዱት قال نحن قوما لا نسجد الا لله ለአላህ እንጂ ለሌላ ማንሰግድ እኛ ህዝቦች ነን እነዚህ ሰዎች ተመልከት ስደተኛ ናቸው ነጃሺ ተቆጥቶ ለቁረሽ ልኡካን ቢሰጣቸው ቀጥቅጠው ነው የሚገሏቸው በዚያ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ግን አላህ ላይ ተደገፉ አላህ የተደገፉበትም አላህ በል እነሱም በሰላም ከዛ ማኖር አሳልፎ ነጃሺ እንዲሰልም አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ ላይ እንመካ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ሙእሚን ከሆናችሁ የበላይ ናችሁ ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሞት አንሞታትም አላህ የጻፈው ቢሆን እንጂ لا تموتوا الا اذا كتب الله عليك አላህ ከጻፈው ነው የምትሞት ሐቅም በማውጣት ሞት አይመጣብህም ለዛ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ከሊመቱ ሐቅ እውነተኛ ቃል ሐቅ መናገር لا تقطع رزقا ولا تقرب اجلا موتنا አቀርብም ሪዝቅህን ማያሳጣ አንዳንዱ እውነት ቢናገር ከሰራም ይባረር እውነት ቢናገር ለሞት የሚዳረግ ይመስላል አይደለም አላህ የጻፈልን ጊዜ ነው የሚፈጸመው እኔ አንድ ክስተት በዘመኑ የተከሰተ ልንገራችሁ አንድ ሰው ከአምስተኛ ፎቅ ላይ ተምዘግዝጎ ወደ መሬት ይወድቃል ሳያስበው
እንደ እንግዲህ ምን ተጠብቃላችሁ ወርዶ ተከሰከሰ ነው የምትሉት ይህ ሰው ግን በሁለት እግሩ መሬት ላይ ቆመ አላህ እንዲሞት አልፈለገም በዚህ ክስተት በሁለት እግሩ መሬት ላይ ቆመ ከዛም ፊት ለፊት የነበሩ ህዝቦች ተገርመው ጮሁ እሱም ተደስቶ ምን አለ والله لاسقينكم ፔፕሲ ነው መጋብዛችሁ እያለ አስፓልቱን ሊያቋርጥ ሲሮጥ ከርቀት ምትመጣ መኪና ይንሰው ተቀበለችው ወደ ላይ አነሳችው ህይወቱ በዚህ መኪና አለፈ ከዛ ወድቆ እንዲሞት አላህ አልፈቀደም እድሜውን የጻፈው አላህ በዚህ እንዲሞት ነበር አንተ ምትሞትበትን አታውቀው እውነትን ተናገር ሐቅን አድርስ አንዴ ሙዕተሲም የሚባል ንጉስ ከሙስሊሞች ነገስታት ውስጥ አንድን ሰው እስር ቤት ውስጥ አጉሮታል ሊገለው ፈለገና ለእስር ቤቱ ጀነራል ደብዳቤ ጻፈ ላይስለበን ይሰቀል ብሎ ጻፈለት ይስለብ ይሰቀል ብሎ ላከለት ከዛም ይሄን ወረቀት ወስደው ለጀነራሉ ሲሰጡት ይሄ ጀነራል እስረኛውን ፈታና ለቆ ሰደደው ነፃ ነው ብሎ ሰደደው ከዛ ንጉሱ ይሄን ዜና ሰማ ተቆጣና ጀነራሉን አስጠራው ምን ነው ይሰቀል በየ ብጽፍ ሊገደል ብል ፈተለቀቀ አለ እንዴ ንጉስ ሆይ የጻፉትን ይመልከቷ ይለቀቅ እኮ ነው ሚል ንጉስ ሲያየው ይጥላቅ ይለቀቅ ሚል ነው ተገረመ እሱ ይሰቀል ብሎ ነበር የጻፈው ከዛም ብዕር እንደገና መጣና በል ይስለብ በል ይሰቀል ብሎ ደብዳቤ ላከ ጀነራሉ አሁንም ሲደርሰው ይሄን ሰው ፈቶ ለቀቀው ንጉሱ ተቆጣ አስጠራው ጀነራሉ ይሰቀል ብለህ ፈታ ተለቀዋል ንጉሱ የጻፉትን ይመልከቱ ንጉሱ ሲመለከት በል ይጥላቅ ይለቀቅ ነው ሚል ንጉሱ ተደናገጠ አሁንም ብዕር አመጣና ጻፈና በል ለይስለበን አጽንኦት ሰጥቶ ይገደል ይሰቀል ብሎ ጻፈ ጀነራሉ የወረቀት ሲደርሰው ፈታና የነስረኛ ዞሮ ለቀቀው ንጉሱ አሁን በጣም ተቆጣ ጀነራሉን አስጠራና መውቀስ ጀመር ንጉሱ የመጀመሪያ የጻፉትን ይመልከታለ ሲመለከተው በል ለይጥላቀን ይለቀቅ ሚል ከዛ ሙዕተሲም ሚስጥሩ ከአላህ እንደሆነ ተረዳና فقال فمن اراد الله اطلاقه لا يقدر المعتصم اسلابه الله ፈቶ ሊለቀው የፈለገን ሰው እኔ እኮ ልሰቅለው ልገለው አልችልም ልቀቁና ስደዱልኝ አለ سبحان الله التوكل على الواحد الديان بالله ላይ መደገፍ አንተ አጀልህ አላህ ከጻፈብንም ነው ሐቅን በማውጣት አትገደለም ثانيا እንግዲህ ከጃዕፈር ህይወት ከምንማረው ትልቁ ትምህርት ጃዕፈር አቡል መሳኪን ነበር የምስኪኖች አባት ነበር كيف نحن مع المساكين والايتام እኛስ እንዴት ነን ከምስኪኖች ከችግረኞች ጋር እንቀርባቸዋለን እንረዳቸዋለን ራሳችንን ጠይቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐዲስ አልቁድሲ ላይ ምንድነው የሚለው የብነ አደም አንተ አደም ልጅ ሆይ አንፈቅ ለግስ እንፈቅ عليك እለግስ ዘንድላል ስጥ እሰጥሃለሁ ማካፈል አለብን አንድ ትልቅ ዓሊም በጣም የሚገርማችሁ ቤታቸው ላይ አሟቸው ተኝተው ያለ ቤተሰብ ጥሩ ምግብ እንዲያዘጋጁላቸው አዘዙ በጣም የወዱት ምግብ ነው ተዘጋጅቶላቸው ሊበሉ እንደቀረበ ሽታው የሸተታቸው እጃቸውን ሲሰነዝሩ በር ላይ አንድ ለማይ ተጣራ የአላህ ምስኪን በር ላይ ቆሟል እርሐሙን ይርሐምኩም الله እዘኑልኝ አላህ ይዘንላችሁ አለ ይሄ ትልቅ ሰው ምን አሉ ትልቅ የአላህ ባሪያ አንሱና ይሄ ምግብ ለምስኪኑ ስጡት አሉ ቤተሰብ ተቆጣ አንተ አስፈልጎ ከጅላ ነበር ያሰራህ ባይሆን ትንሽ ተመገብለት ላ አይሆንም ان اكلته الى الحش وان تصدقته الى العرش ይሄን ምግብ ከተመገብኩት ወደ ሽንት ቤት ነው ጣጣው የሚሄደው ከሰደቃ ከሰጠውት ለምስኪን ከሰጠውት ግን الى العرش ወደ አላህ ነው የሚሄድልኝ ትርፍ ስራ ቀሪ ስራ ይሆንልኝ አላሉ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا እንዲያደርገው ነበር ለአኺራቸው መልካም ስራ የሚያስቀድሙት ሱብሃንአላህ እና ምስኪኖችንኛ መለገስ መቻል አለብን አንድ ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ ለማኝ ችግረኛ በሬ ያልቆመበት ቀን የውሙን ኡሲብቱ ቢሙሲባ ችግር መከራ የደረሰብኝ ቀን ነው ሙሲባ እንግዲህ መኪና መገጨት ብር መጥፋት ባለፈው በሽር ሳቢር ላይ ተመልክተናል ልክ እንደዛ ችግር ደርሶብኛል አስአሉላህ ይጅረኒ على تلك المصيبه ለደረሰብኝ ችግር አላህ አጅሬን ይክፈለኝ ምስኪን በሬ ላይ ያልቆመበት ቀን በጣም ያዙን ይተክዙ ነበር ሰለፎች ምስኪን በራቸው ላይ ሲመጣ ችግረኛ ወደነሱ ሲመጣ ምን ይሉ ነበር መርሐበን ቢመን يحمل زادي للاخره እንኳን ደና መጣ ስንቄን ወደ አኺራ በሚወስድልኝ ሰይሉ ነበር ወደሚቀጥለው ዓለም ምስኪን ማለት ሰጠው ማለት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ
ገንዘብ ተቀመጠልህ ማለት ነው ነገር ግን እኛ እንዳንሰጥ ሸይጣን እጃችን አሳስሮ ይዞታል الشيطان يعيدكم